when we are going to use the page we discussed in the previous session. Yes or no? Guys, అవునా కాదా? ఏంటండి పలకరు? I'm audible or not? Hello, Surya Teja, Shirisha, Mahendra, anyone? Sometimes Okay. not audible. Okay. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Okay, guys. Last time sometimes. Okay. గైస్ నేను నెట్వర్క్ మారుస్తున్నాను. యాక్చువల్గా నేను నా ప్యాక్ అయిపోయింది, నేను జియో కన్వర్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్టలేషన్ చేయలే, నిన్నటువంటి ఇన్స్టలేషన్ చేయలే, వెయిటింగ్ దానికోసమే. ఓకే, గివ్ మీ సమ్ టైం. లేదు ఎందుకు వద్దులే, నేనంతా ఈరోజు చేసుకుంటా. సరిపోతుంది ఈ క్లాస్కి. ఓకే బస్. Okay, now we are going to discuss about the Windows handling, how to handle Windows, that we are going to discuss in the current session. Okay, you know that how, what are the windows in the Selenium? See, this is one window, this is one window. I can say it is a tabs. అవునా కదా, మీ అందరికి తెలిసింది నెట్వర్క్ మీద, ఇంటర్నెట్ మీద. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ది tabs. And what about this? These are all called the windows. ఇలా కొత్త కొత్తవి ఓపెన్ అయితే కనుక those are called the windows and these are called the tabs. For example, I can show you. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ట్యాబ్, ఇది ఒక ట్యాబ్. అదే సింగిల్ ఓపెన్ అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ విండో. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మల్టిపుల్స్, then these are called the tabs. Okay, if I drag it, it will make as a window. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని విండోస్ ఉన్నాయి? 1 1 2 3 విండోస్ ఉన్నాయి. ట్యాబ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, 2 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. న్యూ ట్యాబ్. Okay, the same page with multiple is called the tabs. With the different pages, then it is called the what? Windows. Okay, in today's class we are going to discuss windows as well as the tabs. Both are same in Selenium. Okay, no need to worry about this. Okay, I can show you how to handle the windows by using this Selenium. Okay, basically windows. Window handling in Selenium means with the help of Selenium code, handling any window or tab. Okay, with the help of Selenium code, we are going to handle any type of window or any type of tab. How we can achieve means that this can be achieved with the help of this can be achieved with these methods. Achieved by get window handle is a method, and the other method is get window handles. The name inside this contains the method. See, ఇక్కడ చూడండి, window handle means singular. Singular కదండి, means it will handle the single, it will return the single window.
return single window. Get window handles, it will return the multiple windows. Okay, it will return multiple windows. Get window handle will return the single window. Get window handles will return the multiple window. The two methods, by using above two methods, we are going to by using above two methods, we are going to handle multiple windows. మల్టిపుల్ విండోస్ కావచ్చు, మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ కావచ్చు. ఏదానికి సేమ్ మెథడ్స్, మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ windows. Okay, by using these two methods, we are going to achieve this multiple windows and tabs operation. Okay, I can help you how to achieve this. Please focus some time. Okay, నేను ఇది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నేను చెప్తా చూడండి. వెరీ ఈజీ అండి. నేను ఫస్ట్ సింగిల్ విండో హ్యాండిల్ వచ్చి మల్టిపుల్ విండోస్ చూపిస్తాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వెరీ ఈజీ కోడ్, నో నీడ్ టు వరీ గైస్. నథింగ్ బట్ మీరు సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంతకు మించి ఏం లేదండి. యూ నీడ్ టు లెర్న్ ది సింటాక్సెస్ ఓవర్ దట్. ఇక్కడ చూడండి విండో హ్యాండిల్, ఇక్కడ ఓపెన్ న్యూ విండో, ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్. చూడండి ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్ అంటే ఇక్కడ ట్యాబ్. ఇప్పుడు ఎన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర? 2 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 1 2 2 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అంటే కనుక బేసిక్గా మనం కోడ్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఈ బ్రౌజర్లోకి వచ్చి దీన్ని క్లిక్ ఇస్తాం, అప్పుడు ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే కనుక మన డ్రైవర్ పొజిషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది, కానీ మన కోడ్ మటుకు ఇక్కడికి వస్తుంది. యాజ్ పర్ ఇంటర్నెట్ ప్రాస్పెక్టివ్, మనం ఏదైనా ఒక ట్యాబ్ క్లిక్ ఇస్తే కనుక ఒక ట్యాబ్ అయినా ఒక విండో అయినా దాని పొజిషన్ వచ్చేసి మన న్యూ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ న్యూ విండో అంటే చూడండి ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయింది, ఇట్లా పొజిషన్ ఉంటాయి. అంటే కనుక కానీ మన పొజిషన్ అక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. కానీ సెలీనియం కోడ్కి డోంట్ నో how to navigate this. Okay, for this we are going to use this get window handles method to switch over the windows. Okay, I can show you how to handle a particular windows so that you can able to understand. See, I am going to take one new tab, then it is coming here itself. If I click here, it will allows the alert. So I can write a couple of code so that you can able to understand how to handle this window handle. See, నేను పేజ్ లో టైం అవుట్ కూడా మనము కోడ్ లో చెకింగ్ చేసాం, గుర్తుందా అండి గిట్ హబ్ లో. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ విండో handles concept. Now we are going to use some couple of code. Say I am using directly manage main method. How to initialize WebDriver? In the interview they will ask you how to initialize Chrome driver. Anyone? WebDriver manager dot Chrome driver dot setup. Then after that WebDriver driver is equal to new Chrome driver. This is the code to set up for the driver initialization. Then we need to navigate to specific page by using driver dot get method. Get is the method which is navigate to specific page. See, this will navigate to specific page. Before that, what we need to do? We need to maximize our screen. How to maximize any screen? Anyone in the session? Manage dot window dot maximize. Then how to define implicit weight? Driver dot manage dot timeouts dot implicit weight time units dot seconds. Okay, in this way we are going to maximize a specific window. Correct? Yes or no, guys? Then now I am going to discuss what is my next step. Our next step is run this code. This if I run this code, what will happen? We'll open the Chrome, initialize the Chrome browser, and the Chrome browser will be maximized
then implicity will be depend upon create for the driver, then this particular URL will be open. See, I'm going to save it and running it. See what happened as of now. As of now, Chrome is open, URL is open, navigated to this page, and now I'm going to click on this button, and that button name is new tab. See, inspect it. It's already contained new tab button. So I'm taking directly this ID. How driver dot find element by dot sorry guys ID, and I'm passing the parameter of the ID. Then after that I'm clicking over the specific tab. What will happen if I click on this tab? A new tab will be available. Okay. See, if I run this code, what will happen? This page will be open and this new tab will be open. What I am going to do means, after opening this URL, I need to take the exact tab where we are focusing. అంటే ఇంకా చూడండి, this is our default page. ఇది default page కదండి. In the default page, after performing click operation only, new tab will be open. Before that, this is the only one window. This is the parent window. Who is the parent of this window? This window is the parent of this window. అవునా కదా? ఈ విండో ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ విండో. అవునా కదా? దిస్ HOR ట్యూటోరియల్ విండోస్ హ్యాండిల్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఫర్ దిస్ చైల్డ్ విండో. ఈ చైల్డ్ విండోకి ఇది పేరెంటే కదా. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ విండో ఫర్ as of now. Why I am storing, I will explain you. Okay, driver dot get window handle. See, get window handle returns single string, uniquely identifies it. చూడండి, యూనిక్ అంటే ఇట్స్ సింగిల్. ద కరెంట్ విండో, ఏ విండోలో ఉన్నారో ఆ విండో మాత్రమే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఓవర్ ద స్ట్రింగ్. నేను చూపించాను కదండి, రిటర్న్ టైప్ విల్ బి స్ట్రింగ్. సారీ, రిటర్న్ టైప్ విల్ బి string. Okay, see, I am storing this over the string single window or parent window. Okay, then after clicking new button, it will get couple of tabs, so that I am getting all the windows. Driver dot get window handles. చూడండి, get window handles రిటర్న్ టైప్ ఏంటండి? సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇస్తే అది ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి మనం. సెట్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుందండి? ఎనీవన్ సెట్ ఏ ప్యాకేజ్? కలెక్షన్స్ అండి, చెప్పాను కదండి కలెక్షన్స్ లో ఉంటుందని. util collections. Yes, util package. It's all windows. Then if I get all the windows, then I need to transfer over the one after another window. If my window is child window, then we need to perform some actions. See, I can show you. I'm going to take one window, then you can able to understand something. Okay, నేను అన్ని విండోస్ తెలిసి ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను. అంటే ఎన్ని విండోస్ స్టోర్ అవుతాయి? 2 windows will be stored. That is this window and this window. Okay, now see what I am going to do. I am taking one for each loop. How to define for each loop? 2 colons. Okay, in the left side we are going to take all windows. In the right side, sorry, in the left side, I am going to take all the windows of this reference. In the left side, the return type in string kada, string window. I am going to transfer to each and every window. ఇక్కడ ప్రతి విండో మీద నేను ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా. హౌ? సి, how to transfer from one window to another window? This can be achieved. Note a question.
how to transfer from one window to another window in Selenium. They will ask you by using driver dot switch to dot. What is that window కదా విండో కాబట్టి విండో మనం ఇంతకుముందు ఫ్రేమ్ వాడతాను గుర్తుందండి driver dot switch to frame in the same way we are using window and the name of that window parameter should be name of that window. I need to pass on which frame window I need to navigate. Simple. I can do driver dot switch to dot window. See what is the parameter it is asking. Observe very carefully. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎనీవన్ చూడండి ఓ మై గాడ్ సి ఏమడుగుతుందని స్ట్రింగ్ నేమ్ ఆర్ హ్యాండ్లర్ అంటే ఏ విండోలోకి వెళ్ళిపోవాలో ఆ విండో నేమ్ అడుగుతుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ దిస్ విండో మీన్స్ ఇట్ విల్ స్విచ్ టు ఆల్ ద విండోస్ ఓకే then what I am going to do, I am going to make it as a some condition. What I am going to make condition, if it is my exact window or not అంటే కనుక స్విచ్ టు విండో అవుతుంది ఐ నో దట్ అంటే కనుక బేసిక్గా మీకు గుర్తుందా అండి నేను కలెక్షన్స్ లో చెప్పాను ఇండెక్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇటరేటర్ లో చెప్పాను ఫస్ట్ 0th పొజిషన్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుందని గుర్తుందా అండి ఇటరేటర్ itr is equal to itr dot something next అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇది 0th పొజిషన్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ నుండి 1 2 3 4 పొజిషన్స్ వస్తుందని చెప్పాను కదా ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ స్విచ్ టు పొజిషన్స్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఒక్కో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్తూ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే కనుక ఈ పేజ్ టైటిల్ బేస్ చేసుకొనేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పేజ్కి వస్తుందో రాలేదో కనుక్కొని దెన్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ if window dot get title window dot sorry on that window driver dot get title if ఒకవేళ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమీ లేదండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది కోడ్ ప్రకారం ఏంది ఈ లింక్ లేక వస్తుంది దీని మీద క్లిక్ ఇస్తుంది దీన్ని క్లిక్ ఇచ్చే ముందర ఈ బటన్ క్లిక్ ఇచ్చే ముందర ఈ విండోని ఈ స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది అంటే దీని టైటిల్ ని విండో హ్యాండిల్ టైటిల్ అనే దీనిలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత న్యూ బటన్ క్లిక్ ఇచ్చాను అంటే అప్పుడు 2 విండోస్ ఓపెన్ అయినాయి అంటే 2 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ అయినాయి ఎస్ సార్ నో గైస్ అవునా కదా 2 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ అయినాయి అంటే ఇంకా అప్పుడు నేను ఏం చేశాను అన్ని విండోస్ కలిసి ఇంకో దాంతో స్టోర్ చేసుకున్నాను అంటే ఈ 2 విండోస్ ఆ తర్వాత నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ తో ఇటరేట్ చేసుకున్నాను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇటరేట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏం చేస్తానంటే కనుక ఇప్పుడు స్విచ్ అయిన తర్వాత ఈ విండోకి వెళ్తుంది ఈ విండోలో ఉండొచ్చు ఈ విండోలో ఉండొచ్చు ఏ విండోలో పొజిషన్ ఉందో నాకు తెలియదు ఈ రోజు అంటే 2 విండోస్ ఉన్నాయి రేపు చాలా విండోస్ ఉండొచ్చు కాబట్టి విండో గెట్ టైటిల్ ఓకే డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ మనం ఈ విండోకి టైటిల్ తెచ్చుకున్నాం మనకి ఈ విండోలోనే కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ఇన్స్పెక్ట్లోకి వెళ్ళేసి టైటిల్ అని క్లిక్ ఇవ్వండి HOR ట్యూటోరియల్ some title will get it we will get page title చూడండి alerts demo HOR tutorials alert demo ఇదే కదండి పేజ్ టైటిల్ సేమ్ ఈ పేజ్ టైటిల్ సేమ్ ఉంది కదా alerts demo -HOR tutorials one second guys it is making some sense
I can make it in the new tab so that I can able to get it. ఇంకో న్యూ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటాను, డెవలపర్స్ కోడ్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాను. Where is the title of this page? I can find it. One second, guys. Okay, we can take from here, from this title. Okay, I can get title, I can paste it over here. Before that, నేనేం చేస్తానంటే అండి, ఇప్పుడే ముందే టైటిల్ తీసుకుంటాను, కరెక్ట్ టైటిల్ కాపీ చేసుకోనికి. నాకు ఆ టైటిల్ కరెక్ట్ ప్రింట్ మిస్టేక్ పోతుందేమో నాకు డౌట్ వస్తుంది. సో నేను డైరెక్ట్గా పేజ్ టైటిల్ తీసుకుంటా. సో ఆ టైటిల్ మనం ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సింపుల్. driver dot get title. సి నేను రన్ చేసాక ఆ పేజ్లో ఎన్ని టైటిల్స్ ఉన్నాయో అన్ని టైటిల్స్ నాకు వస్తాయి. సో ఆ టైటిల్స్ నాకు ఏ టైటిల్ కావాలో ఆ టైటిల్ ముందే తీసుకున్నా. నీ కోడ్ ఎందుకు రాసని చెప్తానండి. సి ఆ బటన్ మీద క్లిక్ ఇస్తుంది, న్యూ బటన్ ఓపెన్ అయింది. సో సి ఐ విల్ గెట్ 2 టైటిల్స్. ఏదింది? ఇది హోప్ మేజర్ టైటిల్, అవునా కాదండి? ఇది విండోస్ అండ్ అలర్ట్ పేజ్ టైటిల్. నాకు కావాల్సింది ఇది కదా, అలర్ట్స్ డెమో హెచ్ఐఆర్ ట్యుటోరియల్స్. సో ఈ టైటిల్ బేస్ చేసుకొనేసి నేను కోడ్ రాసుకుంటా. చూడండి, మనకి ఇఫ్ కండిషన్ తెలుసు కదండి. ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ టైటిల్ డాట్ ఈక్వల్స్, అది కంపేర్ చేస్తాను, డాట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ టు మై రిక్వైర్డ్ టైటిల్. ఈ టైటిల్కి ఈక్వల్ అయితే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద అలర్ట్, దిస్ అలర్ట్. ఈ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ అలర్ట్ క్లిక్ అని చెప్తా. I need to find out this alert inspection. How simply? Alert box. Driver dot find element by dot export. I'm going to create ID for this. Dot click. సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి కోడ్ ఏం రాసాను. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అర్థం కాకుండా మళ్ళీ ఏం చెప్తానండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా మీకు తెలిసిన కోడ్, ఇది తెలుసు ఇది తెలుసు. ఈ గెట్ విండో హ్యాండిల్ అనేది నేనేం చేశానంటే ఒక పేరెంట్ విండోకి తీసుకున్నానండి. మీన్స్ అక్కడున్న ఫస్ట్ పేరెంట్ని నేను తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఇది ఆప్షనల్, తర్వాత ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందో నేను చెప్తాను తర్వాత. ఆ తర్వాత ఏం చేశానంటే అండి, నేను న్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ ఇచ్చాను. అంటే 2 విండోస్ ఓపెన్ అయినాయి, 2 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఆ 2 ట్యాబ్ నుంచి స్ట్రింగ్లో సేవ్ చేసుకున్నాను, సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్లో. ఆ తర్వాత ఫర్ ఈచ్ లూప్ ద్వారా ఒకదానితో ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను. అంటే కనుక ఫస్ట్ విండో, ఫస్ట్ ట్యాబ్, సెకండ్ ట్యాబ్ అలా. అప్పుడు స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక దాంతో స్విచ్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా ఫస్ట్ ఏ దాంతో స్విచ్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పేరెంట్కి స్విచ్ అవుతుంది అనుకో, అదో దీంతో కంపేర్ చేస్తుంది. ఓ ఇది రాంగ్, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ విండో తీసింది. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ ఉండే విండోకి టైటిల్కి ఈ టైటిల్కి డ్రైవర్ పొజిషన్ మూవ్ అవుతుంది. స్విచ్ టు అంటే డ్రైవర్ పొజిషన్ మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ పేజ్లో ఉన్న అలర్ట్ బాక్స్ని క్లిక్ చేయమని చెప్పాను. చూడండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి అలర్ట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చింది కదా ఈ పేజ్లోకి వచ్చినాక. ఎవరివన్ అండర్స్టాండ్? అర్థం కాలేండి మళ్ళీ చెప్తానండి. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్.
మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా చాలా ఈజీ. నాట్ ఎలా సే ఐ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. రీచ్ టు ఎక్స్‌పెక్టెడ్ పేజ్. నేను ఏ పేజ్ కావాలనుకున్నా అందులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. Why guess thread not sleep is not accepting here? Maybe in the if condition it won't wait for the wait. ఇక్కడ if condition లోపల స్లీప్ కమాండ్ పని చేయదేమో. మేబీ యూ కెన్ సీ ఇట్. సి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చింది. ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, రీచ్ క్లిక్ ఇచ్చింది. అంటే ఇంకా నాకు కావాల్సిన పేజ్ లెక్క వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ సమ్ యాక్షన్స్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ హ్యాండ్లింగ్. మీరు యాజ్ మచ్ యాజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ వాడని నేను చెప్తాను చూడండి. ఐ కెన్ టెల్ యూ సమ్ అదర్ వే కోడ్, సింపుల్ కోడ్. సి మీన్స్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద టైటిల్ సంథింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ blah blah thing. Instead of that we can do some other thing also. How means by using the iterator also we can do it. ఓకే, ఈ కోడ్ సేవ్ చేసుకోండి. నేను ఇంకొక అప్రోచ్ కూడా చెప్తాను బేస్డ్ ఆన్ టైం పెర్మిట్స్. చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మనం విండో హ్యాండిల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇది జస్ట్ ఒక విండో హ్యాండిల్ కాదు, ఎలా చెప్పాలంటే ఇంకా ఇట్స్ ఎ ట్యాబ్ హ్యాండ్లింగ్. అవునా కదా, జస్ట్ అవి ట్యాబ్సే కదా. అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఇవి జస్ట్ ఆర్ ట్యాబ్స్. ఇంకా ఇక్కడ కావాలంటే ఇంకా స్విచ్ ట్యాబ్. సో ఈ సైట్ యూజ్ చేసాం మనము. ఇక్కడ ఈ సైట్ కూడా సేమ్ కోడ్. ఏమంటే యూఆర్ఎల్ మారుస్తాను, దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్. సి సేమ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను. మనం ఫస్ట్ ఈ పేజ్కి వస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పేజ్? దిస్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ దట్ వీఆర్ పాసింగ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్విచ్ ట్యాబ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్స్పెక్ట్. We are moving Docker to bottom side. Then I am going to click on this open tab. What we have, it have the idea of open tab. చూడండి, ఐడి కొడితే వన్ మ్యాచింగ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ open tab. Then I am storing into the window handling after opening this. Okay, then after that I am getting the title of this. దీని టైటిల్ ఏంటండి, ఆల్ కోర్సెసే కదా. All C capital. Then I am comparing all the courses. If get title equal to all courses, then I need to click on which Selenium WebDriver with Java. I am going to inspect this. What is the name of this link? ఇది లింకే కదండి, ఇమేజ్ లింక్ విత్ will take for something with the help of Gen courses. I can take this SRC link. Okay,
Gen courses list. 1 second, guys. I'm going to inspect all the things. As of now, I will explain you lead detail. Right now, take it as this. Okay, I can explain you further. At the rate of HREF. ఏ కోర్స్ అని మనం అనుకుంది ఎనీవన్ సెలీనియం కదా. I'm cropping this as per my requirement. Then after that, I am pasting here. See, one of one. Why? Okay, we'll see with this. Is it able to click it, or we can able to see? If it is not click, we can change the X path. See practice link. Click on open tab. See new tab open. Navigate it to this. I'm going to click on Selenium course. క్లిక్ ఇచ్చింది కదండి సెలీనియం అడ్వాన్స్ మీద. సేమ్ ఇప్పుడు నేను నా పేరెంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. హౌ వీ నీడ్ టు స్విచ్ ఇట్ ఐ కెన్ షో యూ. సి నా ఫోకస్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు కమ్ టు మై హోమ్ పేజ్ అండ్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ వన్ విండో. హౌ టు క్లిక్ ఆన్ వన్ విండో? సి ఐఎమ్ డన్ విత్ దిస్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు మై పేరెంట్ విండో. హౌ టు మూవ్ టు మై పర్టికులర్ విండో? సి ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చి క్లిక్ ఇచ్చాను, నా పని అయిపోయింది. My work done. Then I want to move to my parent window. How to move to parent window? I can show you. See, driver dot switch to default content means it will move to my parent window. And after coming to my parent window, again I want to click on this open window. నా పేరెంట్ విండోకి వచ్చి మళ్ళా నా న్యూ విండోని క్లిక్ ఇవ్వాలి. చెప్తాను ఎలా క్లిక్ ఇస్తా చూడండి. ID open window. Driver dot find element by dot ID dot click. Okay, it will click on my parent window. See what will happen if this code I will run. చూడండి ఓపెన్ ట్యాబ్ మీద న్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ ఇస్తుంది, జావా మీద క్లిక్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ నేను వర్క్ సపోర్ట్ చేసాను, మళ్ళీ పేరెంట్ ట్యాబ్కి వెళ్తుంది. Why it is not moving? One second guys, I will look into this.
Why it is not looking, guys? 1 second. I run a debug mode so that I can able to understand. Okay, where is the issue? See, browser open అయింది. ఏం URL ఎంటర్ చేయలేదు. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ F6. URL ఓపెన్ అయింది చూడు. దెన్ అది ఇంకా లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ చూపిలే. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ F6. అందరూ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రన్ కొడితే చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాబ్ మీద ఇంకా క్లిక్ ఇవ్వలే, ఇప్పుడు క్లిక్ ఇస్తుంది. ఓపెన్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ ఇచ్చింది. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇటరేట్ ఓవర్ ద ఫర్ లూప్. ఫస్ట్ విండో ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. నా డ్రైవర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో అది నాట్ ఈక్వల్. F6 కొడితే చూడండి, ఇంకొక విండోకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు ఆల్ కోర్సెస్. నెక్స్ట్ లోపలికి వస్తుంది. లోపలికి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది కర్సర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్, ఓకే, ఇట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఓకే, దెన్ again I am going to take an F6. See, I am clicking on F6. Why it is not default content? Default content. One second, guys. I will look into this. ఇప్పుడే చెప్తాను. Select the first frame of the page or the main document page contains iframe. Then I can take like this. One second, guys. నేను చూపిస్తాను కోడ్. No need to worry. Switch to window of parent window. Use this parent window యూజ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. అది ఫ్రేమ్స్ లో యూజ్ చేస్తారండి. మేబీ నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సారీ, మై అపాలజీ, నా మిస్టేకే. Now it will work perfectly. See, కోర్సెస్ మీకు వస్తుంది, క్లిక్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ పేరెంట్ విండోకి వెళ్ళింది. చూడండి, పేరెంట్ విండోకి వెళ్ళి మళ్ళీ న్యూ ట్యాబ్ క్లిక్ ఇచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓపెన్ న్యూ విండో క్లిక్ ఇచ్చింది కదా, ఇది న్యూ విండోనే కదా? చెప్పండి గైస్, ఎస్ ఆర్ నో? ఏంటండి ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు? మీకు అర్థమైందా కాదా? ఓకే, యాక్చువల్గా ఏమైందంటే ఇంకా ఫస్ట్ స్విచ్ టు విండో, ఒక విండోకి ఒక ట్యాబ్కి వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసింది. మళ్ళీ పేరెంట్ విండోకి వచ్చేసి ఓపెన్ విండో న్యూ విండో క్లిక్ ఇచ్చింది, అప్పుడు ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయింది. అవునా కదా? ఐ కెన్ యూజ్ థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. పేరెంట్ విండోకి వచ్చిన తర్వాత నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ ఇస్తాను చూడండి. ఒక 2 seconds. Okay, see if I run this. This parent window, this child window. ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చింది, నెక్స్ట్ పేరెంట్ మూవ్ అయింది, ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లిక్ ఇస్తా చూడండి, వచ్చిందా? అంటే పేరెంట్ మూవ్ అనేది డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు పేరెంట్ విండో కొడితే కనుక మన పేరెంట్ విండో అందుకు పెట్టుకున్నాం ఉంది. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా కోడ్? సి, ఇప్పుడు కొత్తగా కోడ్ రాస్తా కదండి, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ రాసాం కదా, ఈ క్లాస్ ని మనము గిట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేయాలి కదా కోడ్ ని. హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు పుష్ ఇట్? ఓపెన్ దిస్ లొకేషన్, ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ఓపెన్ చేయాలి, ప్రాపర్టీస్, ఫ్రేమ్వర్క్,
అమౌంట్ పంపిస్తే యాడ్ చేస్తాం. రెండు ఈక్వల్ గా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ కావాలి. ఎట్లా? రైట్ క్లిక్, గిట్ బ్యాష్ హియర్, దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద మూవ్ టు ఎల్ఎస్. అవును, హాస్టల్ ఫేమస్. Then we need to navigate to specific framework. What is our framework? Automation framework. వెళ్ళాను కదండి, మన స్టేటస్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమైనా కొత్త కోడ్ ఉందా? గిట్ స్టేటస్ చూడండి, ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. విండో హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్, విండో హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్. నా ఇది ఏమి ఏరియా అంటే వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉంది. చెప్పాను కదండి, ఇది ఏ డైరెక్టరీ? ఈ డైరెక్టరీలో ఉంది, మన ఎక్లిప్స్ లో ఉంది. మనం స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయాలి. ఎలా మూవ్ చేయాలి? బై యూజింగ్ గిట్ యాడ్ డాట్. అంటే ఇప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళింది. గిట్ స్టేటస్ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ చూపిస్తుంది. గ్రీన్ కలర్కి వెళ్ళింది కదా, అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి లోకల్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేయాలి. ఎలా పుష్ చేయాలి చెప్పండి? గిట్ ఎనీవన్ కమాండ్, గిట్ కమిట్ -m మెసేజ్. వాట్ ఈస్ మై కోడ్ నేమ్? ఎనీవన్? కోడ్ పేరు ఏం పేరండి? విండో handling కాన్సెప్ట్ యాడెడ్. లోకల్ పుష్ అయింది, అంటే నా లోకల్ రిపాజిటరీకి పుష్ అయింది. నేను ఎక్కడికి పూజ చేయాలి కోడ్ని? నా గిట్ రిపాజిటరీకి పూజ చేయాలి. గిట్ రిపాజిటరీ ఆ కోడ్ ఉందా లేదా చూసాం ఒకసారి. మన దాని పేరు ఏం పేరు అండి? ఈవినింగ్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్ అండి? ఎనీవన్? evening batch. ఓకే, ఈవినింగ్ ఎస్ఆర్సి టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్, నాట్ ఎస్ఆర్సి టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్, ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా సెలీనియం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇక్కడ ఉందా అండి? లేదు కదా. నేను ఇప్పుడు పుష్ చేస్తే వస్తుంది చూడు, గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్. So it is going to push into this repository. I will refresh this. చూడండి, ఇక్కడ యాడ్ అయింది కదా, విండో హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ యాడ్ అయింది కదా 1 minute ago. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? అవునా కదా? ఏంటండి Yes, sir. ఏంటంటే ఓకే 3 days నుంచి చెప్తున్నాయి కాన్సెప్ట్. వాట్ అబౌట్ శిరీష, అదర్స్? ఓకే ఓకేనా గైస్ అందరూ? Yes. What about Shirisha, Brahma, Mahendra, Surya Teja? Are you all fine with this? Yes, sir. Okay. In this way, we are going to push our code in the remote repository. And coming to tomorrow, I am going to take the class on the concept. I can say that frames, and also going to take some long class if possible. Basically, I am supporting one other person. He is able, so that I am not able to take long hours. This Sunday, I am going to take this Saturday and Sunday. I am going to take 2 hours, so that we can cover as much as possible. ఓకే గైస్, సరేనా అండి? నాకు కొంచెం వర్క్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువసేపు క్లాస్ తీసుకోలేకున్నాను లాస్ట్ 2 days నుండి. నిన్న ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ, ఈరోజు వర్క్ ఇష్యూ. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. I can maybe I'm try to take as much as possible from tomorrow onwards. Okay, that's all for today's session, and I am going to share this 10th November 11th November session. Okay, thank you, have a nice day, take care guys. Tomorrow I am going to take normal class, but Saturday and Sunday I can try to drag as much as possible, like last Sunday. Okay, thanks for understanding, have a nice day, take care. Okay, bye guys, respond guys. Yes. Okay, thank you, thanks for understanding.